Happy Republic Day. Myself, I am Hafsan Asia from 9th A2. Today we have gathered here to celebrate the 76th Republic Day of India, the day of pride, unity and remembrance. On this day in 1950, our constitution came into force, transforming India into a sovereign, socialist, democratic and republic country. A remarkable document crafted under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. The Constitution of India is a supreme legal document. The original text of the Constitution contained 395 articles in 22 parts and 8 schedules. It came into effect on January 26, 1950, the day that every Indian celebrates as a Republic Day every year. The number of articles has since increased with 448 articles, 200 amendments. On 27th August in 1947, the drafting committee adopted with Dr. B.R. Ambedkar as he is the president. The other committee members were K.M. Munshi, Muhammad Sadullah, Alladi Krishna Swami Iyer, Gopala Swami Iyer and Devi Prasad. The Constitution plays a crucial role in defining the right of the student by regarding the access for compulsory education, by guaranteeing all the children between the age of 6 to 14 must have fundamental right for education under the Article 21A, effectively making the education compulsory for this age group. So I advise you all to follow the Indian Constitution and give respect to all your responsibility. Thank you for giving this opportunity. जी, अध्यापक गण, मेरा भाई बहन, सबके लिए 74वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम सब गणतंत्र दिवस की अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। जब हमारा देश 1950 में एक गणराज्य बना था। हमारा देश भारत एक महान देश में विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों में लोग रहते हैं, लेकिन हम सभी एक ही देश की नागरिक हैं। हम हमारे देश की पालन करने के लिए एक राज्यांग का निर्माण किया। इसका निर्माण कर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारा देश उन्नत पाने के लिए आवश्यक बातों के अनुसार इसका निर्माण किया है। धन्यवाद। Thank you, Vikram, for your wonderful speech. ఫాదర్ గారికి, ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు నా నమస్కారములు. నా పేరు సాయిశ్రీ. నేను 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. ముందుగా అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. భారతదేశ చరిత్రలోనే 1950 జనవరి 26న భారతీయులందరూ గుర్తుపెట్టుకోవలసిన ముఖ్యమైన రోజు. దాదాపుగా 200 సంవత్సరాల పాటు బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనలో మగ్గిన మన దేశానికి ఎంతోమంది నాయకులు ప్రాణత్యాగం వలన ఆగస్టు 15, 1947లో స్వాతంత్రం వచ్చింది. అయితే స్వాతంత్ర రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన రోజు అయిన 1950 జనవరి 26న మనం గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాము. మన రాజ్యాంగాన్ని డాక్టర్ B.R. అంబేద్కర్ అధ్యక్షన రాజ్యాంగ సభ ఏర్పరిచి ప్రపంచంలోని అన్ని రాజ్యాంగాలను పరిశీలించి దాదాపుగా 2 సంవత్సరాల 4 నెలల 18 రోజుల పాటు లిఖిత రాజ్యాంగాన్ని రచించారు. మన రాజ్యాంగంలో ప్రభుత్వ విధి విధానాలు రచించారు. దీనిని పాటించవలసి ఉంటుంది. ధన్యవాదములు. మరొకసారి అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. Thank you, Saisri. Let's all give a loud applause for Saisri. Now Shapnam will talk about her views on Republic Day. So I really welcome her. She is from 7th class. सभी को शुभोदय। मेरा नाम शबनम है। मैं छात्री कक्षा A4 विभाग में पढ़ती हूँ। इस मंडप पर बैठे हुए प्रधान अध्यापक जी, हमारे अतिथि अध्यापकगण और मेरी भाई बहन सबके लिए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारा देश महान है। गणतंत्र दिवस की जश्न मनाए। स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे नेताओं ने बलिदान दिया है। महात्मा गांधी, नेहरू और बोस
इनके सपनों को इनके सपनों को हमें पूरा करना है। हमारा देश एक विविध और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने देश को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा गणतंत्र दिवस का जश्न मनाएं और अपने देश के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। जय, हमारा देश महान है। धन्यवाद। So let us also give a clap for our Satnam. అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే టు యూ ఆల్. సరే, అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఫాదర్కి అలాగే మోరిస్ ఫాదర్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా అంటే సార్ వాళ్ళు అంతా మాట్లాడారు. నేను మాట్లాడని అనుకోలేదు, కానీ ఎందుకు మాట్లాడాలని వచ్చిందంటే మన స్టూడెంట్స్ని చూసి ఒక వర్డ్ మాట్లాడదామని వచ్చాను. చిన్నప్పుడు మేము చదువుకునే టైంలో ఈ ఆగస్ట్ 15th కానీ లేకపోతే జనవరి 26 కానీ, నేను ఇంకా నాకు తెలిసి 3 years ఆ మధ్యలో ఏజ్లో మా నానమ్మ మా నానమ్మ టీచర్, ఆమె నన్ను తీసుకెళ్ళలేదు. ఎప్పుడు చిన్న జెండా పట్టుకొని ఈ ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు తీసుకెళ్ళి అదొక సంతోషం. జెండా పండగ అనేది మాకు చిన్నప్పుడు. తర్వాత తరాల్లో అలా మొదలైంది దీని గురించి నాకు తెలిసి. తర్వాత మళ్ళీ స్కూల్ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు, ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు మా అమ్మ కూడా టీచర్ కాబట్టి మా అమ్మ కూడా నన్ను తీసుకెళ్ళలేదు ఎంట. అలాగా ఈ నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఈ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఫెస్టివల్స్కి అటెండ్ అయ్యేవాడిని. కానీ అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అవి ఎంతమంది విద్యార్థులు అంటే, స్కూల్కి ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉంటే, సపోజ్ స్కూల్లో ఒక 200 మంది ఉంటే ఇంకో 10-20 మంది ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళు చూద్దామని, జెండా ఎగరేసి చూద్దాము, లేకపోతే స్వీట్స్ ఇస్తారో, ఇలా రకరకాలుగా ఏదో రకంగా దాని గురించి తెలుసుకోవాలన్నటువంటి ఒక తాపత్రయం, ఒక ఇష్టం ఉండేది అందరికీ. ఇప్పుడున్నటువంటి మన విద్యార్థుల్లో అలాంటిది ఏమీ లేదనిపించదు. ఎప్పుడు ఆగస్ట్ 15 జరిగినా లేదా రిపబ్లిక్ డే జరిగినా మనకు 600 మంది దగ్గర ఉంటే దాదాపు 25% కూడా రారు. ఒక సెలవులాగా తీసుకుంటున్నారు. ఇది మీరు అని మనం కానీ తెలుసుకోవాల్సిన ఒక గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఇండియన్గా నువ్వు పుట్టావు అంటే యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ యాజ్ ఏ ఇండియన్ యువర్ కంట్రీ. మన దేశాన్ని మనం గౌరవించామంటే, మనం ఇండియాలో పుట్టామంటే, ఇప్పుడు ఇండియా మ్యాచ్ చూస్తాం, ఇండియా ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్ జరిగినప్పుడు అందరూ కూడా అరే మన ఇండియా గెలవాలని అందరూ కాసుకుంటాం కదా. ప్రతి మ్యాచ్ బాల్ టు బాల్ చూస్తాం, గెలవాలి. అది ఏదో అదే దేశభక్తి. అలాంటిదే ప్రతి చోట కనిపించాలి. మీరు కాకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్ పూర్తిగా ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా అందరూ కూడా దేశభక్తిని డెవలప్ చేసుకోండి. మన కోసం మన పరిసరాలు అంటే చుట్టూ మనకు తెలియదు, కానీ మన బార్డర్లో ఇండియా చుట్టూ కూడా ఎంతోమంది ఆర్మీలో పనిచేసే వాళ్ళు కాపులాగా వస్తుంటారు మన ఇండియాలకు ఎవరు రాకుండా. సో వాళ్ళంతా కూడా దే ఆర్ సాక్రిఫైజ్డ్. వాళ్ళ లైఫ్ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. రీసెంట్గానే మన అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక ఆయన చనిపోయాడు, సోల్జర్. ఇలాగా ఎంతోమంది గతంలో కష్టపడ్డారు, ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నారు దేశం కోసం. నువ్వేం చేయట్లే, నువ్వు బాగుంటే చాలు, నా ఇల్లు బాగుంటే చాలు, మా అమ్మ నాన్న నేను, అలాంటివి కూడా మర్చిపోయి ఇప్పుడు కేవలం నేను ఒక్కడు బాగుంటే చాలు అనేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చేసింది. అలా కాకుండా నీ పక్కనోడు కూడా బాగుండాలి. నువ్వు ఏదన్నా చేయగలిగితే నువ్వు చేయాలి, చెడు మాత్రం చేయొద్దు, మంచిగా చెయ్యి. ఇదే నేను చెప్పదలుచుకుంది. ఖచ్చితంగా ఆగస్ట్ 15 కానీ లేకపోతే ఈ రిపబ్లిక్ డేలో వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అందరూ అటెండ్ కాండి, ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి. ఇది మనకు ఒక గిఫ్ట్ స్కూల్ లైఫ్లో, దీన్ని ఎవరు మిస్ చేసుకోవద్దు. ఇంకా ఫైనల్గా ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి అంతా విన్నారు కదా, ఇప్పుడు మనం వింటున్నదంతా కూడా అది తెలుసుకోవాలి. ఇండియాలో మీరు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉంది ఏంటి, మనం జరుగుతున్న ఎలక్షన్స్ అన్నీ కూడా అప్పుడు ఈ అంబేద్కర్ రచించినవే. ఇవన్నీ మనకు ఓటు హక్కు కానీ, మనం ధైర్యంగా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు స్టేషన్కి వెళ్ళి, ద రైట్. దేన్ని కూడా నువ్వు అడిగేటువంటి హక్కు నీకు ఉంది, మంచి చెడులు ప్రశ్నించే హక్కు నీకు ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మన ఇండియా, మన దేశం మనకి ఇచ్చినటువంటి హక్కులు. సో అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఫాదర్కి థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్.
స్వాతంత్ర్యానికి సంబంధించి ఒక చిన్న గీతాన్ని మీ ముందు పాడదలుచుకున్నాను. భారత మాతకు జయ జయలు, బంగారు భూమికి జయ జయలు. భారత మాతకు జయ జయలు, బంగారు భూమికి జయ జయలు. అసేతు హిమాచల సస్యశ్యామల జీవరాత్రికి జయ జయలు. అసేతు హిమాచల సస్యశ్యామల జీవధాత్రికి జయ జయలు. భారత మాతకు జయ జయలు, బంగారు భూమికి జయ జయలు. భారత మాతకు జయ జయలు, బంగారు భూమికి జయ జయలు. త్రివేణి సంగమ పవిత్ర భూమి, నాలుగు వేదముల పుట్టిన భూమి. త్రివేణి సంగమ పవిత్ర భూమి, నాలుగు వేదముల పుట్టిన భూమి. గీతామృతమును పంచిన భూమి, పంచశీల బోధించిన భూమి. పంచశీల బోధించిన భూమి. భారత మాతకు జయ జయలు, బంగారు భూమికి జయ జయలు. శాంతి దూతగా వెలసిన బాపు, జాతి రత్నమై వెలసిన నెహ్రూ. శాంతి దూతగా వెలసిన బాపు, జాతి రత్నమై వెలగిన నెహ్రూ. వీరమాతలు విప్లవ వీరులు, వీరమాతలు విప్లవ వీరులు, ముద్దు బిడ్డలై మురిసే భూమి. భారత మాతకు జయ జయలు, బంగారు భూమికి జయ జయలు. భారత మాతకు జయ జయలు, బంగారు భూమికి జయ జయలు. ఒకటి పాల్గొని నా ధన్యవాదాలు. అంతేనా సార్? Respected fathers, teachers and dear children, good morning to all. Happy Republic Day 76th. Today we are sitting here, we are speaking, but we are studying. Because of our Indian Constitution has given to a freedom to us. But one thing I want to speak to you, not more time. Our India, what has given to us, don't think. What you have going to give you, our India, you have to think it yourself. Why? Because already given to us, India, life, good education, and your great father and your mother and very good teacher given to you. But you have to think yourself, what I am going to give our country. You can feel yourself, you born in India, you can feel you are proud. Why? Because India, all religions, all castes, whatever that we have, that is only B.R. Ambedkar has given to us through the Indian Constitution. That is the greatness of B.R. Ambedkar. I want to tell you one thing about B.R. Ambedkar. You can read whenever you have a time. You can read his life. His life is excellent. Now I am standing here, it means because of when I was studying 10th class,
one of the story as given to the B.R. Ambedkar. I read about the story. I want to tell you two important things about the B.R. Ambedkar. He has a excellent patience. Why? Because whenever he was studying, he has studied that in India, it means Asian continents. At the time, 4 PhDs, not one PhD. If you do one PhD or any one PG, it's very difficult to study to us. But he has done the 4 PhD, economics, law, and political science, and another one. Why? Because he was completed PhD law. That's what he has studied, that all other countries' constitution, he was written that excellent to our India, the Indian constitution. He has very good patience to study. Why? Because if you have good education in your life, one thing I will tell you, B.R. Ambedkar studied that 4 PhDs, no need to that much of. You have to be patient, you have to study. Why? Because I have written to us, right to education. That is your duty. What is your responsibilities? To study, that's all. Why? Because the B.R. Ambedkar, the president of 2 Indian constitution. Why? Because all the people that selected to him to president, you also, you must be something to that India. Whatever the duties, whatever your department, you must be higher position. That's why I'm telling you. B.R. Ambedkar, and never sleep. Nobody seen. Even that wife also did not seen. You can read any time you have time. That is my advice, to read about that life of the B.R. Ambedkar. You can study the story. He never sleep. He was always reading and studying. I want to do something for my country. Even so many things have given. Even 2 children. He was a last, whenever he was studying the England, wife was called, please come. Your sons are suffering something, health problem, you come. No, I don't want to come to India. I want to study for the something. I want to do something for my India. He was decided. That is a sacrifice of B.R. Ambedkar. That's what I want to study. You have to be patient and study, do good. You can be a good leader of like a B.R. Ambedkar. Thank you, this given opportunity to father and teacher. Thank you very much for me. థ్యాంక్ యూ సార్. ఉపాధ్యాయులకు, ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థులకు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ముందుగా గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే సురేష్ సార్ చెప్పినట్టుగా మనం ఈ సభ్య సమాజంలో జీవిస్తున్నామంటే దానికి కారణం రాజ్యాంగం. అటువంటి రాజ్యాంగాన్ని రాసినటువంటి అంబేద్కర్ మున్ముందు అంటే రాబోయే కాలానికి సంబంధించినటువంటి విధి విధానాలను దానిలో పొందుపరిచినాడు. మనం ఏ విధంగా అయితే ఈ సభ్య సమాజంలో జీవించదలుచుకున్నామో, మనకి ఏ విధమైనటువంటి హక్కులు అనేవి కల్పించబడుతున్నాయో, ఏ విధమైనటువంటి విధి విధానాలు అనేవి మరి కల్పించబడుతున్న అన్నీ కూడా రాజ్యాంగ ప్రవేశికలో మనకి చేర్చడం జరిగింది. ఇట్లాంటి రాజ్యాంగాన్ని డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అధ్యక్షతన అంబేద్కర్ మరి మిగతా సభ్యులంతా కలిసి మరి అన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగాలను కూడా పరిశీలించి అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగాన్ని రాయటం జరిగిందన్నమాట. 2 సంవత్సరాల మరి 8 నెలల 11 రోజుల పాటు ఈ రాజ్యాంగాన్ని రచించినారు. అటువంటి రాజ్యాంగం మనకి 1949 నవంబర్ 26వ తేదీన రాజ్యాంగ సభ అనేది ఆమోదం తెలిపింది. అయితే దాన్ని మరి మిగతా సభ్యులంతా ఆమోదం తెలిసిన తర్వాత జనవరి 26వ తేదీన 1950 సంవత్సరంలో మనకి మరి ముందుగా మన దేశం మొత్తం మీద రిపబ్లిక్ డేగా మనము గణతంత్ర దినోత్సవంగా మనం జరుపుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఫాదర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక చిన్న సాంగ్ పాడుతున్నా. ఎందరో మూర్తుల త్యాగబలం మన దేశ మాతకే గర్వబలం. ఎందరో మూర్తుల త్యాగబలం, ఎందరో ప్రాణాలు అర్పిస్తే కానీ మనకు స్వతంత్రం రాలే. కాబట్టి మనం వాళ్ళని స్మరించుకుంటూ ఈరోజు ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామంటే వాళ్ళందరికీ రుణపడి వాళ్ళ యొక్క అలుగుజాలలో నడవాలని కోరుకుంటూ విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్.
and teachers, my dear students. Good morning, everyone. సో ఈరోజు మనం ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నామంటే ఎందరూ మహానుభావులు కష్టపడ్డనటువంటి శ్రమని మనం ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాం. దేనికంటారా? ఎందుకంటే బార్డర్లో కాపు కాసేటువంటి జవాన్, సో మిలిటెంట్, సో వాళ్ళ డే అండ్ నైట్ డ్యూటీలు చేస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? సో ఎందుకంటే ఒక సోల్జరు మా దేశాన్ని కాపాడుతున్నామని ఒక ధైర్యంగా గుండె మీద చేసుకొని చెప్పగలను. సో వాళ్ళ యొక్క రక్షణ మనకి ఇది ప్రశాంతత. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఎవ్రీ ఇయర్ గణతంత్ర స్వాతంత్ర దినోత్సవం జనవరి 26న జరుపుకుంటున్నాం. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదంటే అప్పుడే గుర్తొచ్చింది, జనవరి 26 అంటే రిపబ్లిక్ డే. ఆ రోజు మనకి చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు ఇస్తారు, రైట్? అంటే అప్పుడు ఎందుకంటే మేము చిన్నప్పుడు తీసుకున్నటువంటి అదే థాట్ కూడా మా మైండ్లో రివిజన్ అవుతుంది. సో జెండాలు పట్టుకుని ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పారు ఇందాక. సో సేమ్ సిచ్యువేషన్, ఎందుకంటే మాకు అప్పుడు చిన్న నిక్కర్లు ఇచ్చేసి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతాంటాం జెండాలు తీసుకొని, ఎందుకంటే చాక్లెట్లు ఇస్తారని చెప్పేసి. సో ఎందరో మహానుభావులు ప్రాణత్యాగం చేసి ఇప్పుడు మన ఇండియాకు ఒక స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మరియు చాలామంది స్వాతంత్ర సమరయోధులు వాళ్ళ యొక్క శ్రమని మనం దీన్ని మలుచుకున్నాము. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఫాదర్ గారికి మా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫాదర్. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. యాక్చువల్గా మీ ఏజ్ నుంచి నాకు ఒక కోరిక, అబ్బా బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేయాలా అని. అందరినీ చూసినప్పుడు నాకు అనిపించేది ఆ స్టేజ్కి మేము ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతామా, మాకంటే ఒక ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు వస్తుందా అని. ఫాదర్ ఈరోజు ఇచ్చేశారు మాకు. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. సో ఎప్పుడు కూడా మనకు గెస్ట్లు వస్తారు, వాళ్ళు ఏదో మనం హానర్ ఇస్తాము, ఏమి గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరా గెస్ట్ అనుకున్నాం? మన ప్రేమలత మేడం. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది కదా. అది మన నేషన్ కదా, మనము ప్రౌడ్గా మనం ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ ఫీలే వేరుగా ఉంటుంది. ఈరోజు మేము అది బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. సో మేము ఆ ఫీల్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ మీరు కొంచెం ఓపికగా కూర్చోండి, ఎవరు గేట్లు వెళ్ళి పారిపోకండి. లేడీస్ స్టాఫ్ మొత్తం ఒక సాంగ్ మీకోసం పాడతాం. ఓకే, రెడీనా? రండి మేడమ్స్, రావాలి ప్లీజ్. जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाए आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाए आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासुबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन
घर है, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। Thank you for that. Thank you everyone. ఓ మూడు రంగుల జెండా ఎగరవే, ఓ మూడు రంగుల జెండా ఎగరవే, పై పైకి ఎగరి ఉండవే, పై పైకి ఎగరి ఉండవే, ఓ వన్నెల బంగారు జెండా ఎగరవే, మా పైన దీవెనలే చూపవే, మా పైన దీవెనలు చూపవే, భరతమాత బిడ్డలము నిన్ను గౌరవించదము, భరతమాత బిడ్డలము నిన్ను గౌరవించదము, మా పైన చాలే చూపమా, భరతమాత బిడ్డలము నిన్ను గౌరవించదము, మా పైన చాలే చూపమా, నీ ఆశయమే నీ ఆశయమే మీ దాశ సాధనకై మేము కృషి సాధించదము, ఓ వన్నెల బంగారు జెండా ఎగరవే, పై పైకి ఎగరి ఉండవే, ఓ మూడు రంగుల జెండా ఎగరవే, పై పైకి ఎగరి ఉండవే, భరతమాత బిడ్డలము నిన్ను గౌరవించదము, భరతమాత బిడ్డలము నిన్ను గౌరవించదము, మా పైన చాలే చూపవే, మా పైన చాలే చూపవే. Thank you so much.